جب بچوں کو پتہ لگا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں سارے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن یہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ان کے قریب آئے تو کہنے لگے کہ دوسرے سارے بچے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو عبداللہ نے جو جواب دیا عزیزو وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین، میں کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا کہ آپ سے ڈر جاؤں، اور راستہ بھی تنگ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو رول ماڈل کے طور پر اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے سامعین کو اس شخصیت کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ یہ شخصیت بلا شبہ انتہائی اہم، بہت ہی عظیم شخصیت تھی۔ عزیزو، مدینہ شریف کی گلیوں میں غیر معمولی رش، صحابہ کرام کا ایک گروہ تیزی کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتا ہوا مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے، اور ان میں پیش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، ان کی تمام خواہشات ناکام ہو گئیں، اور آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی زیادہ خوش، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے، اس لیے کہ آج وہ پہلی مرتبہ نانا بنے تھے۔ اور جس بھی یہ گروہ مسجد نبوی کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق، اپنے نومولود بچہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اصل میں عزیزو، مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ان کے اوپر جادو کر رکھا ہے۔ اور ہوا بھی یہ کہ شروع میں جو بچے پیدا ہوئے وہ بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے، یا ناقص پیدا ہوئے، یا بچہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ لیکن عزیزو، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، وہ ہجرت کر کے جس وقت قباء کے اندر پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی بھر دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ بڑی خوش تھیں۔ اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے کھجور منگوائی اور اپنے دہن مبارک میں اس کو چبایا، اور پھر بچے کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا۔ بچے کا نام عبداللہ رکھا، اور عزیزو، اس طرح اس بچے کے پیٹ میں جو سب سے پہلے غذا داخل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ یوں تو دنیا کے اندر بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر اس بچے کو اس لحاظ سے بھی انفرادیت حاصل تھی کہ ہجرت کے بعد یہ پہلا مسلمان بچہ پیدا ہوا تھا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس بچے کی پیدائش پر غیر معمولی خوشی منائی گئی۔ اللہ اکبر کے نعرے لگے۔ یہ نعرہ اس قدر زور سے لگا گیا کہ مدینہ گونج اٹھا، اس لیے کہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ناکام ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بچہ جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، یہ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ کے والد سیدنا زبیر ابن عوام کی سگی پھوپھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، یہ سیدنا زبیر ابن عوام کی والدہ محترمہ تھی۔ اس طرح یہ عبداللہ بن زبیر کی دادی محترمہ تھی۔ اور سیدہ صفیہ کا کیا کہنے، ناظرین کرام، یہ اولین مسلمانوں میں شامل تھی، بڑی بہادر، بڑی شجاع۔ غزوہ خندق کے موقع پر ان کا کردار آپ کو نہیں بھولا ہوگا۔ یہ شعر و شاعری بھی کیا کرتی تھی،
जहाँ तक सैयदा अस्मा का ताल्लुक है, कदीम अलैहिस्सलाम मुबश्शरातुल बिल जन्नह, सफ़र हिजरत के अंदर इस अजीम खातून का किरदार किसी से मख्फी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके लिए खाना लेके आए, ज़ात नताक़ैन। नाज़रीन कराम, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर हम इसके नसब नामे के ऊपर गौर करें, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नसब नामे नजीब तरफ़ैन थे, वालिद की तरफ से वालदा की तरफ से इंतहाई शरीफ नसब थे। इनकी खाला कौन थी? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो अपने इस भांजे के साथ इतनी मोहब्बत करती थी कि जब अब्दुल्ला ज़रा सा बड़े हुए अपनी बहन से उनको मांग लिया और फिर उनकी तरबियत, उनकी परवरिश अपने घर में करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से अपने आप को उम्मे अब्दुल्ला कहलवाती थी, और ये अब्दुल्ला यही सैयदा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। ज़हानत, फतानत, खताबत, हाज़र जवाबी, नेकी, तकवा, तीर अंदाजी, तलवार, शुजात, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का कोई सानी नहीं था। सैयदना उस्मान बिन तला रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का 3 चीज़ों में कोई मुकाबल नहीं था। शुजात के अंदर, इबादत के अंदर, बलागत के अंदर इनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। गज़ब के खतीब थे। और अजीज़, ऐसा क्यों ना होता? सबसे पहली गज़ा जो इनके जिस्म में दाखिल हुई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन था। हाज़र दिमागी। अजीज़, एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चे जिस तरह गलियों के अंदर खेलते हैं, ये भी अपने महल्लेदारों के साथ, अपने हमजोलियों के साथ गली के अंदर खेल रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका वहाँ से गुज़र हुआ, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जिस वक्त चलते थे दूर से पता चल जाता था, बहुत लंबी शख्सियत, ऊंची शख्सियत थे। जब बच्चों को पता लगा कि उमर फारूक आ रहे हैं, सारे भाग खड़े हुए, लेकिन ये अपनी जगह पर खड़े रहे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब उनके करीब आए तो कहने लगे कि दूसरे सारे बच्चे भाग गए, तुम क्यों नहीं भागे? तो अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया, अजीज़ों, वो सुनने वाला है। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं किसी जुर्म का मुर्तकब नहीं हुआ कि आपसे डर जाऊं, और रास्ता भी तंग नहीं है कि मैं आपके लिए रास्ता छोड़कर हट जाऊं। सीरत नगारों ने इनके बचपन का एक वाक़या लिखा है। वो कहते हैं कि एक रवायत के मुताबिक अपने वालिद के कहने पर, और एक रवायत के मुताबिक अपना खुद उनके दिल में ये बात आई। कहने लगे कि लिमाज़ा मा नबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह बड़े अल्लाह के रसूल की बैत करते हैं, हम अल्लाह के रसूल की बैत क्यों ना करें? चुनांचे एक दिनों ने अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया और मस्जिद नबी के अंदर अपने मोहल्ले के बच्चों को साथ लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दाखिल हुए। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों के साथ, बच्चों के साथ शफकत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपने शफकत भरी निगाहों से देखा। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, हम आपसे बैत करने के लिए हाजिर हुए हैं। अब दूसरे बच्चे जो हैं वो तो शर्म के मारे खिसक जाते हैं, हाँ जी, को डर के मारे, लेकिन ये खड़े रहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नन्हे से अब्दुल्ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रख दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत और प्यार से उनको तमगे से नवाजा। आपने इरशाद फरमाया, अंत इब्न अबी, तू अपने बाप का बेटा है। हम भी अपनी ज़बान के अंदर बाज़ औक़ात किसी को शाबाश देने होती है ना, वो कहते हैं, हाँ यार तू अपने बाप का बेटा है। मुराद ये है जो सिफ़तें तुम्हारे बाप के अंदर हैं वो सिफ़तें तुम्हारे अंदर भी मौजूद हैं। और अजीज़ों, बाप भी कौन था? ज़ुबैर इब्न अव्वाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी के बेटे, हवारी रसूल, अशरा मुबशरा, और सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का एक लक़ब हमामतुल मस्जिद, यानी मस्जिद का कबूतर रखा गया था। नाज़रीन किराम, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह हमारा जो अगला एपिसोड है उसके अंदर हम इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात बयान करेंगे जो यकीनन आपके लिए नए भी हो सकते हैं
اور اگر آپ نے پہلے سے سن رکھے ہیں تو یقیناً آپ کے ایمان کے اندر ایک دفعہ پھر اضافہ ہوگا۔